our national choices and national interest were supposed to be subservient to the political correctness of other countries who, by the way, had made their own arrangements to soften the blow for themselves. Or I give you a very different example, which is Quad, that, we were being hustled by a narrative that somehow by working with 3 other countries, this is something which is making somebody else uncomfortable. Well, if somebody else is uncomfortable, that's their problem. So, at the end, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਪੇੜਾ ਨਾ ਤਵਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਆ ਛੋਟੀ ਮੰਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਚਪੇੜਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਰਾਵੋ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾ ਕੋਲਾ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬਾਈ end of the day we have to do what we have to do, however difficult that is, however tough that is, and it is that confidence of being able to exercise choice after choice that will define us as Bharat. It could even be what happens at the border. Again, you all know, last 3 years we've had an exceptionally difficult time in terms of the challenges on our northern borders. But even though this happened in the middle of COVID, yet we responded very resolutely, very determinedly, and to date we still remain deployed in whatever manner is necessary for our national security. Or even in terms of, our own issues. There's no society which has been more traumatized in the modern era than us when it comes to terrorism. So putting terrorism on the international map and making sure that it's not like, in the world, sometimes you feel terrorism in some geographies have a certain importance, in other geographies they don't, because who shapes the narrative assigns. ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 30,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਸ਼ੂਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਬਾਪੂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗੌਡਸੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਪੁੱਤ ਉੜਦੇ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਕੀ certain weight to geographies. So how do you put terrorism, and again how do you respond to it when it happens? So that sense of resolution, of determination, of willing to speak your mind, of willing to shape the global agenda. I was with the Prime Minister when we went in for the COP28. Now, if you looked actually at the last few COPs, the most powerful ideas when it comes to climate action and climate justice are actually coming out of India. The Solar Initiative came out of India. The idea of a sustainable lifestyle came out of India. The idea of a disaster resilient infrastructure came out of India. Or the idea of a larger international grid, a one world, one grid. So, how do you actually put your ideas, shape the outcomes, determine the narratives? This is also part of being Bharat. Definition ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ diplomacy, international relations, good ties, friendship. ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਧਵਾ ਕਰੋੜੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦਿਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਊੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਈੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਹਾਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਹੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ
ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸੇ ਹਾਹੇ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਐਗਰੀ ਨੇ, ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਮਿਸ਼ਨਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਸ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੀ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਾਡੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੁਣ ਜੇ ਧਰਤੀ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਧਾ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਤਣ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਕੋਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਲਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਫਟ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਵ ਔਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਂਗੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਊੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆੜਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਕਦੇ ਦਿਸ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਦੈਟ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਆਂ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਰਾਉਂਡ ਕਰਦੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਸਾਡੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ।